بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ہمیشہ کوسچنز کو دو کیٹیگریز میں یاد کیا کریں۔ میں ہمیشہ آگے بتاؤں گا بھی آپ کو۔ ایک ہوتی ہے کیٹیگری اے۔ کیٹیگری اے میں آپ ان کوسچنز کو رکھیں جو بہت امپورٹنٹ ہو، جو آپ کو ڈیورنگ لیسن بتائے جاتے ہیں، جو آپ کو لیسن کے درمیان سمجھایا جاتا ہے کہ یہ کوسچن بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو اے کیٹیگری میں رکھیں، وہ امپورٹنٹ ہے۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اور میرے قابل عزت اساتذہ کرام، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش و خرم ہوں گے۔ کچھ وقت لگا آج کی ملاقات میں آپ لوگوں کے لیے، کچھ طبیعت ناساز تھی، لیکن آپ لوگوں کی دعاؤں نے جو ہے وہ بڑی جلدی موقع دیا آپ لوگوں سے ملنے کا۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا اپنے ان ویورز کے لیے، ان اسٹوڈنٹس کے لیے اور خصوصی طور پہ ان ٹیچرز حضرات کے لیے جنہوں نے اس پچھلے 2 ہفتوں کے دوران نہ صرف رابطہ کیا بلکہ اپنی جو ہے وہ محبت کا اظہار کیا فیصل آباد سے، ملتان سے اور دیگر علاقوں سے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اور تمام سبسکرائبرز کا بہت بہت شکریہ کہ جنہوں نے اتنی محبت سے نوازا، اور امید کرتا ہوں ہمیشہ آپ اسی محبت سے نوازیں گے۔ تو آج کا لیسن بغیر ٹائم ضائع کیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ لیسن نمبر ہے ہمارا 7 اور چیپٹر نمبر ہے ہمارا یہ 6 چیپٹر ہے ہمارا یہ، یعنی دوسرا چیپٹر ہے پاک اسٹڈی کا، دہم کا۔ اور آج جو ہم ٹاپک پڑھنے لگے ہیں وہ ہے پاکستان کے سارک ممالک کے ساتھ تعلقات۔ آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہے۔ تو سارک کو سمجھنا ہے، سارک ہے کیا، سارک کی فل فارم کیا ہے، یہ کس چیز کی جو ہے وہ ایبریویشن ہے۔ تو میں نے یہاں لکھا ہے، بک میں بھی لکھا ہوا ہے، ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کارپوریشن۔ یہ اس کی جو ہے وہ فل فارم ہے سارک کی، ٹھیک ہے۔ تو پیج نمبر کھولیں گے آپ 39، اور 39 پیج کے اوپر جو ہے وہ ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ پینسل اپنے ساتھ رکھیے گا، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کے کچھ اہم فیچرز بھی بتاتا جاؤں گا جو آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں رکھنے ہیں۔ سارک، ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کارپوریشن، سارک جنوبی ایشیا کے ممالک کی تنظیم برائے علاقائی تعاون ہے۔ یہ ایک ایسی تنظیم ہے جو علاقائی تعاون کے طور پہ قیام میں آئی، یعنی اس تنظیم کا مقصد جو تھا وہ ان کچھ جو اس کے ممالک ہیں، جو اس کے ممبرز ہیں، ان کے ترقی اور ان سے آپس میں تعاون کے حوالے سے تھا۔ ابھی ہم پڑھیں گے کون کون سے ملک ہیں، تو ان کا آپس میں کوآرڈینیشن، کوآپریشن اور اس حوالے سے جو ہے یہ بنائی گئی تھی۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کا قیام 1985 میں عمل میں آیا، یعنی یہ 1985 میں جو ہے وہ بنی تھی۔ اس تنظیم میں 8 ممالک، کون کون سے؟ پاکستان خود اور بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، مالدیپ، بھوٹان اور افغانستان، یعنی یہ 8 ممالک اس کے ممبرز ہیں۔ سارک تنظیم کے درجہ ذیل مقاصد ہیں، ان کو نشان لگا لیں آپ، کیونکہ مقاصد جو ہیں وہ شارٹ کوسچن میں پوچھے جا سکتے ہیں اور بڑے اہم ہیں۔ ویسے تو اس کے قیام کی ڈیٹ آپ کو 1985 یہ پتہ ہونی چاہیے، اور کتنے ممالک ہیں، یہ کون کون سے ممالک ہیں یہ آپ کو پتہ ہو، اور اس کے مقاصد پتہ ہو کہ سارک کے مقاصد کیا ہیں، کیوں قائم ہوئی ہے۔ تو اس کے 3 مقاصد ہیں، شارٹ کوسچن کے حوالے سے یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھنا اور باہمی اعتماد سازی کے لیے اقدامات کرنا، یہ اس کا ایک مقصد ہے۔ جنوبی ایشیا کے ممالک کے درمیان اجتماعی خود انحصاری کو بڑھانا اور مضبوط کرنا، رکن ممالک کے درمیان معاشی، ثقافتی، ٹیکنالوجی اور سائنسی میدان میں باہمی تعاون اور مدد کو فروغ دینا۔ 2 مقاصد ہو گئے۔ اور تیسرا اس کا کیا ہے کہ باہمی دلچسپی کے موضوعات پر بین الاقوامی سطح پر یکساں موقف اختیار کرنا، یعنی آپ انٹرنیشنل لیول پہ جب بھی یہ سب ممالک اکٹھے ہوں گے، کوئی بات کریں گے تو ان کا یکساں موقف ہوگا، ایک موقف ہوگا۔ اور اس کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ بین الاقوامی اور علاقائی تعاون کی تنظیموں کے ساتھ تعاون کرنا۔ تو یہ اس کے 3 جو ہیں وہ مقاصد ہیں۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے سارک ممالک کے ساتھ تعلقات ذیل میں بیان کیے جا رہے ہیں، نیچے بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو اب ہم
سب سے پہلے جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات پڑھیں گے سارک کے حوالے سے. ایک ذہن میں رکھیں آپ کہ ہم نے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن آج جو ہے ہم وہ سارک کے حوالے سے بھارت کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ پڑھنے لگے ہیں. بھارت پاکستان کے مشرق میں واقع ہے. اس کا دارالحکومت دہلی ہے. اس میں پارلیمانی نظام رائج ہے. پارلیمانی نظام پہلے بتا چکا ہوں میں، پاکستان میں بھی پارلیمانی نظام ہے کہ حکومت جو ہے وہ 2 پارلیمنٹس پہ مشتمل ہمارے نمائندوں میں سے چنی ہوئی ہوتی ہے، اور 2 نمائندے جو ہیں وہ قانون سازی کرتے ہیں. دو ایوانوں کے نمائندے جو ہیں وہ قانون سازی کرتے ہیں اور ملک کا نظام چلتا ہے. جنوبی ایشیا کے علاقائی تعاون کی تنظیم سارک کے دائرہ میں دونوں ممالک میں تعاون بڑھانے کی کوششیں کی گئی ہیں. پاکستان نے ہمیشہ اختلافی امور کو مذاکرات کے ذریعے سے حل کرنے پہ زور دیا ہے. پاکستان اور بھارت کے تعلقات ہمیشہ سے ہی اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں. آپ کو آئیڈیا، آپ نے مسئلہ کشمیر کو بھی اس میں پڑھا ہے، انڈیا کے ساتھ تعلقات میں بھی اس چیز کو پڑھا ہے. تو شروع سے ہی ہمارے ان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ اچھے نہیں اتنے رہے. اچھا جی، آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے اختلافی امور کو مذاکرات کے ذریعے سے حل کرنے پہ ہی زور دیا ہے. اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات ہمیشہ سے اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں، جس کی وجہ سے 2 طرفہ تعلقات کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل سکا. پاکستان ہمیشہ سے اختلافی امور کو حل کرنے کے لیے بھارت کو مذاکرات کی دعوت دیتا رہا ہے، لیکن بھارت ہمیشہ اسے نظر انداز کرتا رہا ہے. سارک کے اندر بھی ہمارے اختلافات سارک کے باوجود بھی ٹھیک نہیں ہو سکے. 1988 میں سارک کانفرنس کے موقع پر پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کو ملنے کا موقع ملا، جس میں ایک معاہدے پر دستخط ہوئے. اس معاہدے کے مطابق دونوں ممالک ایک دوسرے کے جوہری مراکز پر حملہ نہ کرنے کے پابند ہوں گے. سارک تنظیم کے تحت 1990 کے بعد پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کچھ بہتری ہوئی. باہمی تجارت اور لوگوں کی آمد و رفت بڑھی. یہ تعلقات بھی ایک حد سے آگے نہ بڑھ سکے. جنوری 2004 میں سارک کانفرنس اسلام آباد کے دوران میں صدر پاکستان اور بھارت کے وزیر اعظم کے درمیان مذاکرات ہوئے اور کئی سمجھوتے طے پائے اور باہمی مسائل کو حل کرنے کے لیے مذاکرات جاری رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا. مسئلہ کشمیر دونوں ممالک کے مابین، نیکسٹ پیج آ گیا ہے. مسئلہ کشمیر دونوں ممالک کے مابین کشیدہ تعلقات کی بنیادی وجہ ہے. بھارت مسئلہ کشمیر کو منصفانہ طور پر حل نہیں کرنا چاہتا. پاکستان اب بھی اس منصفانہ موقف پہ قائم ہے کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی منظور کی ہوئی قراردادوں کے مطابق مظلوم کشمیریوں کی رائے کے ذریعے ہی حل کیا جائے. یعنی آپ اس چیز کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں کہ سارک میں رہنے کے باوجود بھی ان دونوں ممالک کے مسائل جو ہیں وہ جوں کہ توں ہی رہے ہیں، حل نہیں ہوئے. سارک کے رکن ممالک نے پاکستان اور بھارت کے مابین مسئلہ کشمیر اور پانی جیسے بنیادی تنازع کے حل میں مؤثر کردار ادا کیا ہے، لیکن بھارت ہمیشہ رکاوٹوں کا باعث بنا رہا ہے، جس سے یہ مسئلہ ابھی تک حل طلب ہے اور دونوں ممالک کے تعلقات میں بڑی رکاوٹ ہے. تو یہ انڈیا کے ساتھ ہم نے تعلقات پڑھے ہیں سارک کے پس منظر میں. اب ہم آگے چلتے ہیں اور ہم بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہے وہ سارک کے تناظر میں تعلقات پڑھتے ہیں. 1985 میں سارک کا پہلا سربراہی اجلاس اور 1993 میں سارک کا 7واں سربراہی اجلاس بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں منعقد ہوا. ڈیٹس انڈرلائن کریں. ان اجلاسوں میں سارک ممالک کے درمیان تجارت کو فروغ دینے کے لیے بہت سے اقدامات اٹھائے گئے. 1993 میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ٹریکٹروں کا ایک معاہدہ طے پایا، جس کی روح سے پاکستان نے بنگلہ دیش کو ٹریکٹر فراہم کیے. 2005 میں سارک کی 13ویں سربراہی کانفرنس ڈھاکہ میں منعقد ہوئی، جس میں بنگلہ دیش کی وزیر اعظم خالدہ ضیاء کو اگلے 5 سال کے لیے سارک کا چیئرپرسن مقرر کیا گیا. یہ MCQs آ سکتا ہے. اس اجلاس میں پاکستان نے متنازع امور کو حل کرنے پر زور دیا اور علاقائی تعاون اور ترقی کے لیے کشمیر کے مسئلے کو ناگزیر حل جو ہے قرار دیا. بنگلہ دیش سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں، لیکن ان تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ ان تعلقات میں بہتری آ رہی ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تجارتی تعلقات بھی قائم ہے. دونوں ممالک کے تجارتی حجم میں بھی آہستہ آہستہ اضافہ ہو رہا ہے. اچھا، تجارتی حجم کیا ہے؟ تخمینہ ہے کہ ان دونوں کی تجارت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اس کا سائز بڑھ رہا ہے. ان دونوں ممالک میں آپس میں تجارت جو ہے وہ سارک کی وجہ سے فروغ پا رہی ہے. اچھا جی، نیکسٹ آپ آئیں سری لنکا کے اوپر.
पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तजारती ताल्लुकात काफ़ी मजबूत हैं। दोनों ममालिक के दरमियान खेलों के मुकाबले भी होते रहे हैं। सार्क का छठा सरबराही इजलास 1991 में श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में मुनक्कद हुआ। इस इजलास में एशिया में तखरीबकारी और तशद्दुद के बढ़ते हुए रुझानात पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस खित्ते में पायदार अमन के क़याम, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पाबंदी और एटमी हथियारों के ख़ात्मे की तजावीज़ दी। 1998 में सार्क का 20वां सरबराही इजलास श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में मुनक्कद हुआ। इसको अंडरलाइन करें आप। इस इजलास में भारत के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात हुई, जिसकी बिना पर वाजपेयी ने लाहौर का दौरा किया। सार्क ममालिक ने गुर्बत के खात्मे और बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात में काफ़ी गर्मजोशी पाई जाती है। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती ताल्लुकात काफ़ी मजबूत हैं। पाकिस्तान ने श्रीलंका को तमिल टाइगर्स के ख़िलाफ़ खाना जंगी में जंगी सामान और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आलात फराहम किए। तमिल टाइगर्स को अगर आपने कभी पढ़ा हो या उसके बारे में जानते हो तो एक सेपरेशन मूवमेंट है, एक ऐसी तहरीक है श्रीलंका के अंदर और इंडिया के अंदर भी है, जो वो अपना एरिया कुछ जो है वो अलहदा चाहते हैं और उसकी डिमांड करते हैं कि अलहदा हमें जो है वो दे दिया जाए हमारा इलाका। तो तमिल टाइगर्स हैं। तो तमिल टाइगर्स के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने श्रीलंका को जो है वो टेक्नोलॉजी फराहम की। सही, नेक्स्ट पेज पे हैं 41 पे। 2016 के शुरू में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने श्रीलंका का दौरा किया। इस दौरान दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई, सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी, तजारत और साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों से मुतल्लिक़ कई मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक एक दूसरे की सालमियत का न सिर्फ एहतराम करते हैं बल्कि एशिया में अमन के हवाले से यकसा मौक़िफ़ भी रखते हैं। ठीक है, ये जो इसमें डेट्स हैं वो आप जहन में रखें। एक बात आपको बता दूं कि सार्क जो है वो पिछली बुक में भी था टॉपिक। ये इतना कोई मारूफ टॉपिक नहीं है, गैर मारूफ टॉपिक है, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका कोई लॉन्ग क्वेश्चन पीछे बुक में नहीं है। इस तरह का एक्सरसाइज में कवर करवा चुका हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो ये इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको मैं आपको अगर एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे बात जो है वो थोड़ी सी और तरफ जा रही है कि आप हमेशा क्वेश्चंस को दो कैटेगरीज में याद किया करें। मैं हमेशा आगे बताऊंगा भी आपको। एक होती है कैटेगरी ए। कैटेगरी ए में आप उन क्वेश्चंस को रखें जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, जो आपको ड्यूरिंग लेसन बताए जाते हैं, जो आपको लेसन के दरमियान समझाया जाता है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ए कैटेगरी में रखें, वो इम्पोर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस जो गैर मारूफ हैं, जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, उसको आप बी कैटेगरी में रखें। ए कैटेगरी और बी कैटेगरी। तो पहली प्रायोरिटी आपकी एग्जामिनेशंस के दौरान, इम्तहानात के दौरान ए कैटेगरी को कवर करना है और उसके बाद फिर आपने बी कैटेगरी में आना है। ये एक छोटा सा अपने जहन में आप स्केच रखें। तो ये क्वेश्चन जो है ये बी कैटेगरी का है, यानी अब सेकेंडरी लेवल का है, प्राइमरी लेवल का नहीं है। ठीक है, आगे है जी हमारा नेपाल के साथ ताल्लुकात, कि हम नेपाल के साथ किस तरह चल रहे हैं। सार्क के हवाले से पाकिस्तान के नेपाल से तजारती ताल्लुकात काफ़ी हौसला अफजा हैं। मुख्तलिफ वफूद के तबादले होते रहते हैं। पाकिस्तान और नेपाल के मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन के क़याम का मुआहिदा 1983 में तय पाया। दोनों ममालिक ने तजारत और ज़राअत और सियाहत के अलावा तवानाई के शोबे में मालूमात के तबादले समेत अहम पेशरफ्त की है। दोनों ममालिक मुतअद्दिद इलाकाई और आलमी मसाइल पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। पाकिस्तान नेपाल के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुकात को बढ़ाने का ख्वाहां है। तजारती और इक़्तिसादी शोबों में ताउन के नए रास्ते तलाश करना चाहते हैं। इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान तजारत, ज़राअत, तालीम, तवानाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में ताउन जारी है। छोटा सा मुल्क है नेपाल। पाकिस्तान और नेपाल के करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात को इक़्तिसादी और तजारती ताउन में तब्दील किया जा सकता है। दो तरफ़ा तजारत को वुसअत देने के लिए ठोस इक़दामात की ज़रूरत है। उसके बाद आया जी मालदीव, या हम इसको इंग्लिश में मालदीव्स कहते हैं। जमहूरिया मालदीव एक छोटा सा मुल्क है, मगर इसका खूबसूरत महल वकूअ और बहरा हिंद और बहरुल अरब के संगम पर वाक़या होना बहुत अहमियत का हामिल है। इसके एक तरफ भारत, दूसरी तरफ श्रीलंका। जमहूरिया मालदीव के हुक्मरानों और अवाम की पाकिस्तान से मोहब्बत और इलाकाई और आलमी अमूर पर यकसा मौक़िफ़
काबिल तहसीन है। नेक्स्ट पॉइंट है, जमहूरिया मालदीव के पाकिस्तान से ताल्लुकात हमेशा से मिसाली रहे हैं। 1990 में सार्क की 5वीं सरबराही कॉन्फ्रेंस जमहूरिया मालदीव के दारुल-हुकूमत माले में मुनक्कद हुई। माले दारुल हुकूमत है तो पूछा जा सकता है ये भी। जमहूरिया मालदीव के सदर मामून अब्दुल क़य्यूम ने मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने की। कुवैत से इराक़ की फ़ौज की वापसी और स्मगलिंग की रोकथाम पर जोर दिया गया। जमहूरिया मालदीव की आवाम का अहम पेशा माहीगीरी है। यहाँ से घोंगे और सिपियाँ इकट्ठी करके दूसरे ममालिक को भेजी जाती हैं। नेक्स्ट पेज पे आए 42 पे। 2015 में मालदीव के सदर अब्दुल्ला यामीन अब्दुल क़य्यूम ने पाकिस्तान का दौरा किया। इस दौरान में दोनों ममालिक के दरमियान कई मुआहदात हुए, जिनमें मंशियात की स्मगलिंग की रोकथाम, खेल, सेहत, तजारत और तालीम के शोबे वगैरह शामिल हैं। मौजूदा दौर में मालदीव पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसी से बदलते हुए इक़्तिसादी हालात और पाक मालदीव दोस्ती से इस्तिफ़ादा कर सकता है, जबकि मुख्तलिफ इक़्तिसादी और समाजी शोबों में दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ खैर सगाली के जज्बात के साथ मज़ीद आगे बढ़ सकते हैं। सेकंड लास्ट हमारा आ रहा है भूटान के साथ ताल्लुकात। ये जिसके झंडे पे ड्रैगन बना हुआ है वो है। पाकिस्तान के भूटान के साथ काफ़ी करीबी ताल्लुकात इस्तवार हो चुके हैं। इसके दारुल हुकूमत का नाम थम्फो है, थम्फो, जो कि दरियाए थम्फो के किनारे आबाद है। भेड़ बकरियाँ पालना यहाँ के लोगों का अहम पेशा है। ख़वातीन कढ़ाई का काम घरों में बैठकर करती हैं। यहाँ मुरब्बा जात बनाने की भी काफ़ी फैक्ट्रियाँ हैं। भूटान की सरकारी ज़बान जोंगा है। ज़्यादातर अवाम का मज़हब बुद्ध मत है, बुद्धिस्ट हैं। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद का तबादला होता रहता है। 2004 में इस्लामाबाद में होने वाली सार्क कॉन्फ्रेंस में भूटान ने शिरकत की। इस साल पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शौकत अज़ीज़ ने अपने वफ़द के साथ भूटान का सरकारी दौरा किया और बाहमी दिलचस्पी के कई अमूर पर बातचीत की। भूटान ने सार्क की सरगर्मियों में हमेशा अहम किरदार अदा किया है। मार्च 2011 में भूटान के वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत की। इस दौरान में इक़्तिसादी तरक्की, सरमायाकारी, तजारत, तालीम, सकाफ़त के हवाले से मुख्तलिफ़ याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। भूटान के लिए पाकिस्तान की अहम बरामदात में कपास की गांठें, टेक्सटाइल्स की अशिया, खेलों का सामान, चमड़े से बनी हुई अशिया वगैरह शामिल हैं। भूटान से पाकिस्तान की अहम दरामदात में पटसन, रबड़, बीजों का तेल और मुख्तलिफ़ केमिकल्स शामिल हैं। और एंड में हम आ रहे हैं अपने अफ़गानिस्तान की तरफ। जनूबी एशियाई इलाकाई तावन की तंजीम सार्क ने अफ़गानिस्तान को 2007 में अपना रुकन बनाया। तो ये ज़हन में रखिएगा कि अफ़गानिस्तान कब सार्क का रुकन बना, 2007 में। इस तंजीम के झंडे तले पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने अमन, इस्तेहकाम, हम आहंगी और इस खित्ते की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा किया। आगे है, दोनों ममालिक खुद मुख्तारी, बराबरी के असूलों, इलाकाई सालमियत, कौमी आज़ादी, ताकत का इस्तेमाल ना करने और तमाम मसाइल का पुरअमन हल ढूंढने के हामी हैं। अफ़गानिस्तान ने मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को कदर की निगाह से देखा है। सार्क के ज़रिए दोनों ममालिक के माशी और तजारती ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। दोनों ममालिक के दरमियान समाजी, सकाफ़ती और खेलों से मुतल्लिक़ तकारीब के इनेकाद से ताउन बढ़ा है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के सियासी ताल्लुकात दोनों ममालिक की तजारत के फ़रोग़ पर असरअंदाज होते हैं। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ बहुत से शोबों में मुआहदे किए हैं, जिनमें तजारत, इक़्तिसादी तरक्की और ताउन समेत दीगर अहम शोबे शामिल हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। सार्क के हवाले से, इन सातों ममालिक के हवाले से मैंने कोशिश की है कि अगर इसमें कहीं कोई ऐसी बात है जो इम्तहानी नुक्ता निगाह से आपको बताना लाजम है तो उसको मैंने कवर किया है। ईयर्स का ख्याल रखें, डेट्स का ख्याल रखें, जहाँ पे पर्सनैलिटीज़ का नाम पूछा जा रहा है उस चीज़ का ख्याल रखें। ओवरऑल मैं आपको बता चुका हूँ कि ये टॉपिक बी कैटेगरी का है। दो कैटेगरीज मैंने आपको बताई थी कि हमेशा दो कैटेगरी बना लें, ए और बी, ठीक है। तो ए कैटेगरी में वो क्वेश्चन रखें जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, जो आपको पढ़ाते हुए बताए जाते हैं, और बी कैटेगरी में वो क्वेश्चंस रखें जो कम इम्पोर्टेंट हो। तो प्रायोरिटी आपकी तरजीहात में हमेशा ए कैटेगरी होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपको लोगों में आसानियाँ तकसीम पैदा करने का शर्फ बख्शे। जहाँ रहें खुश रहें, मेरे लिए दुआ करें।
آج کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.